परिनिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरो तमिर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। होम्यवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 48। अध्याय में सहजानंद स्वामीए संतो भक्तों सभा में आपेलो धर्म उपदेश अने एमनु सत्संग में जे विचरण है एनु आखो वर्णन अध्याय में कविश्वर दलपतराम करे छे। कथा मुकुंद ब्रह्मचारी अवनीपति उत्तम राजा ने संभळावे छे। सुंदर मजाना सोरठाथी अहींया प्रारंभ कर्यो छे। सुनोत्तम अवनीश मुकुंद वर्णी मुख कहे जन तन से जगदीश करत चरित्र सोयब कहो करत चरित सोयब कहूँ। वर्णी के छे राजा सांभळो। मानुषी लीला करता थका जगदीश्वर श्री हरिए पछी जे चरित्रों कर्या ते हवे हूँ तमने कहूँ छूं। रामानंद गुरुराय तन भौतिक जबते तजे ने विधिवत क्रिया कराय दिनगत त्रयोदशा को। गुरुराय रामानंद स्वामीए जे दिवसे भौतिक देहनो त्याग कर्यो त्यारथी त्रयोदशाना दिवस सुधी सहजानंद स्वामीए बधी क्रिया विधिवत करावी। भगवान शास्त्र सम्मत एवं नहीं कि महिमाना अतिरेक में कई जरूर नहीं, पण जे शास्त्र में विधि विधान बताव्या छे भगवान वेद व्यासे लखेला छे, ऋषि मुनिओए लखेला छे। श्रुति ने स्मृतिओं में जे प्रमाणे आ धरती में लोक में वर्णाश्रमना जे धर्मों विस्तार लख्यो छे ए प्रमाणे भगवान ई बधी क्रियाओं करावे छे। एनो निषेध नहीं करता, भगवान स्वयं करावे छे। ए भक्तों सुख माटे छे। तो भगवाने जे कई क्रियाओं थी त्रयोदशा वगैरह बधी ज क्रियाओं विधिवत करावी। महाराज ने विधि निषेध पर बहु भार हतो। विधि एटले आम करवू आ करवू, वेला जागवू, पूजा करवी, वंदना करवी, आ बधुं जे कांई पवित्रपणे रहेवू, आवी रीतनो आहार करवो, आवी रीतनो विहार करवो, आ प्रमाणे जीवन जीववू, सदाचारमय रहेवू एने विधि कहेवाय। अने निषेध एटले कुसंग थकी दूर रहेवू, एनो त्याग करवो, स्वभाव प्रकृतिनो त्याग करवो, दारू मांसनो त्याग करवो, न खावा योग्य न खावू, न पीवा योग्य न पीवू, न जोवा योग्य न जोवू,
ન બોલવા યોગ્ય ના બોલવું, કોઈનો દ્રોહ ન કરવો, કોઈનો અપરાધ ન કરવો, આ બધું નિષેધ કહેવાય. શું કહેવાય? હા, આમ કરવું એને વિધિ કહેવાય, આમ ન કરવું એને નિષેધ કહેવાય. એવો વિધિ નિષેધનો જે નિર્ણય છે એ પ્રમાણે ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં પણ કંઈ 300-350 શાસ્ત્રોનો સાર ખેંચી અને એ વિધિ વિધાન બધું બતાવ્યું. રામાનંદ સ્વામી જે પ્રવર્તાવ્યું એ જ મહારાજે પછી પ્રવર્તાવ્યું. ત્યાર પછી આપણા સદગુરુ સંતોએ એના ઉપર ભાર આપી અને સંતો અને ભક્તોના જીવન અતિ ઉચ્ચ કક્ષાએ અતિ પવિત્ર બનાવ્યા, મહાન વ્યક્તિત્વ બનાવ્યા. એટલા માટે ભગવાને અહીંયા બધી જ ક્રિયાઓ વિધિવત કરાવી. અરુ જબ તે બુધવાર હી આયા, દિવસ ચતુર દશમાસુ કહાયા, સભા સજી શુભ શ્રી મહારાજે, શોભિત હરિજન સંત સમાજા, સુનહુ નુપતિ यह सभा बखानो, ब्रह्मचारी हम आदिक जानो, मुक्तानंदादिक सब संता, सुंदर सभा विषे બિલસંતા. પછી જ્યારે 14માનો દિવસ અને બુધવાર આવ્યો ત્યારે મહારાજે સંતો ભક્તોની શુભ સભા યોજી. સંતો હરિભક્તોનો સમૂહ બહુ શોભતો હતો, બધા એક સરખા. હે તિલક ને ચાંદલો ને શિખા ને વસ્ત્રો ને સમજણ ને આભા ને પ્રભા ને હરિભક્તો ને બધા એક રૂચિના એકાગ્ર ચિત્તવાળા બધા ભક્તોને જોયા ને. અને સભા તો જ શોભે ને, અડધો આમ ડાફોળિયા મારતા હોય ને અડધા આમ ડાફોળિયા, અડધા નીચે બેઠા, અડધા ઊંચા બેઠા હોય, વળી પાછળ વળીને જોતા હોય. ઘણા કથા અહીંયા થતી હોય તો મોઢું આમ કરીને બેઠા હોય, તો હું સભા શોભે? સભા કેમ શોભે? એક સરખો ડ્રેસ હોય, એક સરખા બધાના કપાળ તાળવા ચળકતા હોય અને એક સરખા લાઈનમાં બધા બેઠા હોય અને એકાગ્રતાથી દ્રષ્ટિ સાધીને કથાનું શ્રવણ કરતા હોય તો સભા શોભી ઉઠે. બધા આંખ બંધ કરીને ધ્યાન કરતા હોય કે સરસ મજાનો હાથમાં માળા લઈને ભજન કરતા હોય. હવે તો કથા વખતે આમ તો માવજીભાઈ માળા કરવી પડે, કાં જપ્યું હોય અને કાં માળા હોય. એમનેમ કથામાં બેહાય નહીં, કારણ કે આ સંપ્રદાયની રીત છે. કથા વખતે સંતો હરિભક્તો હોય તો કાં હવે જપી આવી ગયા તો જપ્યું ફાવે તો જપ્યું, ને નહીતર માળા. પણ કથા વખતે અવશ્ય જોઈએ. કથામાં પાઘડી પણ ન પહેરાય, કથામાં બેઠા હોય ત્યારે કાંઈ ઘૂંટણ બાંધીને પણ ન બેહાય, પગ ઉપર પગ ચડાવીને પણ ન બેહાય. આ બધું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, શિક્ષાપત્રીમાં લખેલું છે. લ્યો, એટલે તો સભા શોભે. આવા જે અંગવાળા બધા હરિભક્તો અને સંતોથી આખો સમુદાય શોભતો તો. હે રાજન સાંભળો, એ સભામાં હું શું વખાણ કરું, એ સભાના શું વખાણ કરું? એવી સભાના કોઈને દર્શન થઈ જાય ને તો પણ એના બધાય જન્મોના પાપ બળી જાય, ખાલી સભાના દર્શન કરે તોય. તમે વિચારો, એ સભા કેટલી દિવ્ય સભાપતિ રાય. કીર્તન ગાયું મુક્તાનંદ આપણે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ. હા, દિવ્ય સભાપતિ રાય બેઠે, દિવ્ય સભાપતિ રાય. હા, દિવ્ય સંતો ને દિવ્ય ભક્તો ને દિવ્ય તેજ કે માય, દિવ્ય વસ્ત્રો ને દિવ્ય અલંકાર ને દિવ્ય, બધું જ દિવ્ય. બહુ સરસ મજાનું દેવાનંદ સ્વામીએ પણ કીર્તન લખ્યું છે. હા, વસંત અલૌકિક, સંત અલૌકિક, ભક્ત અલૌકિક આયે. હા, ગાવ અલૌકિક, ભાવ અલૌકિક, બધું અલૌકિક. આખું અલૌકિક ઉપર કીર્તન લખ્યું દેવાનંદ સ્વામીએ. દેવાનંદ ગાય અલૌકિક, વસંત અલૌકિક, સંત અલૌકિક, એના ઉપર કીર્તન ગાયું. આ બધું અલૌકિકતા હતી. હાવ જુદું જ. બધા લોકો આમ કોઈ પણ માણસ આવીને આમ પશુ પંખીઓ આમ જોવે ને તો સ્થિર થઈ જાય.
બધાની ઇન્દ્રિયોની ધારાઓ કુંઠિત થઈ જાય. તે બધે ભટકતી હોય ને એ ખાલી સભાના દર્શન કરે ને તો પણ વગર એકાગ્રતા સાધે, વગર યોગ સાધે યોગ સધાઈ જાય, ખાલી સભાના દર્શન કરે તોય. મહારાજ કે છે ને, આ સભામાં આપણ સર્વેના તેજોમય તન છે છટા છૂટે તેજની ને જાણે પ્રગટ્યા કોટી હિન્દુ. ચંદ્ર જાણે મોટા મોટા સૂરજને ચાંદ પ્રગટ્યા હોય ને એવા હરિભક્તોને સંતો ચમકતા હતા સભામાં. બોલો, તેજોમય. મહારાજ કે અમે જ એકલા તેજોમય નથી, તમે તેજોમય છો, અમારું તેજ તમારામાં છે. હા, સત્સંગનું તેજ કંઈક જુદું ચળકતો હોય એવી એ મોટી સભા શોભતી હતી. હે રાજા સાંભળો, એ સભાના હું શું વખાણ કરું. મૂળજી બ્રહ્મચારી કે છે, અમે બધા બ્રહ્મચારીઓ બધા હતા, તેમાં મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે સર્વે મોટા મોટા સંતો એ સભામાં શોભી રહ્યા હતા. મુક્તાનંદ આદિક લખ્યું અને મુકુંદાનંદ આદિક એટલે કોણ? કારણ કે સત્સંગી જૈનમાં પણ એમ લખ્યું સતાનંદ સ્વામીએ કે મુકુંદાનંદ વર્ણીય આદિક બ્રહ્મચારીઓ અને મુક્તાનંદ સ્વામી આદિક સંતો અને મયારામ ભટ્ટ આદિક હરિભક્તો એ સભામાં બેઠા હતા. તો વિચારો, એ પેલું નામ જેનું લીધું હોય શાસ્ત્રકારો એ સંતની ભૂમિકા કેટલી ઊંચી હોય. કેમ કોઈ બીજાનું નામ ન લીધું? જ્યાં પણ શિક્ષાપત્રી હોય, વચનામૃત હોય કે પછી આવા ગ્રંથો, પુરુષોત્તમ ચરિત્ર હોય કે સાગર હોય કે સત્સંગી જીવન હોય, બધે મુક્તાનંદ આદિ, મુક્તાનંદ આદિ, મુક્તાનંદ આદિ. આદિમાં કોણ છે? મુક્તાનંદ. એનાથી આદિ બીજું કોઈ નથી. એટલે મહારાજે કીધું, મુક્ત મુનિ સમ સંત ન કેવું, સર્વોપરી હમ જાનત તેવું, માયતમ કે ગુણ હે અધિકાઈ, દિન દિન પ્રતિલેત ચઢાઈ, મુક્ત મુનિ સમ સંત ન કેવું. મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા કોઈ સંત નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી કેવા? તો કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા. એને બીજા કોઈની ઉપમા ન અપાય. ભાઈ, આ સાગર, આ મોટું સરોવર છે, તો બહુ મોટું હોય તો શું કે સાગર જેવડું છે, પણ સાગરને કેવું હોય તો એમ કહેવાય કે આ સરોવર જેવું છે. ગળ્યું બહુ ગળ્યું હોય ને તો આપણે કે ગળ્યું ગળ્યું મધ જેવું હો, પણ મધને કેવું હોય કે આ મધ કેવું ગળ્યું, તો કે મધનું મધ જેવું. એને કોઈની ઉપમા અપાય? એને કોઈની ઉપમા ન અપાય. બધા એને ચિંતામણીની ઉપમા અપાય, પણ ચિંતામણીને કોની ઉપમા આપીએ? હે, એમ કીધું, કોઈ કવિએ કીધું કે ભાઈ સંત કેવા? તો કે સૂરજ જેવા, આમ પ્રકાશ પ્રકાશ ફેલાવે. તો કે ના, સૂરજ જેવા ન કહેવાય. કેમ કે સૂરજ તો તપે, સંત તપે નહીં. તો કે ચંદ્ર જેવા, આખી ધરતીને આમ જમે તો બધાનું પોષણ કરે અને ચંદ્ર ઉગે, શીતળતા વર્ષાવે, ચાંદની વર્ષાવે. તો કે ના, ચંદ્ર જેવાય ન કહેવાય. કેમ કે ચંદ્રમાં ડાઘ છે, સંતમાં ડાઘ ન હોય. તો કે કેવા? તો કે વાયુ જેવા, વાયુ, પવન જેવા. બધાયનું પ્રાણ છે ને, પવન તો ન હોય તો કેમ જીવે? સૃષ્ટિ કેમ જીવે? પવન જેવા. તો કે ના, પવન જેવાય ન કહેવાય, કે પવન તો કોકના વસ્ત્રો ઉડાડે, સંત કોઈનો ઉડાડે નહીં. સંતો અંગો ઢાકે, કોકના છિદ્રો ઢાકે, ખુલ્લા ન કરે. તો પવન જેવાય ન કહેવાય. સંતને કેવા કેવા? કોના જેવા કહેવાય? સાગર જેવા કહીએ, સાગર જેવા. સાગર દળિયો અગાધ કહેવાય, ગીર ગંભીર અને વિશાળ. સાગરનો કોઈ તાગ ન લઈ શકે. સાગર જેવા વિશાળ. તો કે ના ના, સાગર જેવા ન કહેવાય. કેમ? સાગર ખારો હોય, સંત ખારા ન હોય. તો સંતને કેવા કેવા? કોની જેવા કેવા? ત્યારે નિષ્કુળાનંદ કવિઓ બધા ભેગા થયા કે આપણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને પૂછીએ કે ભાઈ સંતને કેવી ઉપમા આપવી, શાની ઉપમા આપવી? તે દિવસે સંત બોલ્યા હો. કોણ? એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બોલ્યા, એનું કીર્તન લખ્યું એમને. અનુપ એવા સંત છે રે લોલ, આ કીર્તન સ્વામીએ ગયું. અનુપ એવા સંત છે રે લોલ, શું આપું વળી ઉપમા એને એ રે?
હે એમ લખ્યું. એને વળી શાની ઉપમા આપી? અનુપ છે. અનુપ એટલે હું? જેને કોઈની ઉપમા જ ન અપાય. એમ મુક્તાનંદ સ્વામી એવા સંત હતા, અનુપ હતા, એને કોઈની ઉપમા. એમ કહેવાય શુકમુનિ કોના જેવા? વચનામૃતમાં લખ્યું. સારંગ સોરી હા કેટલા વચનામૃત છે? સારંગપુરનું જ વચનામૃત છે. હા એમાં એમ કીધું કે આ શુકમુનિ બહુ મોટા સંત છે. હું કીધું? આ શુકમુનિ બહુ મોટા સંત છે. પછી મહારાજ કઈ કોના જેવા છે ખબર છે? તો કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા. સંતને કોની ઉપમા આપી? મુક્તાનંદ સ્વામીની ઉપમા આપી. આ સંત તો કોની જેવા? તો કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા. હવે મુક્તાનંદ સ્વામીને કેવું હોય કે આ કોની જેવા? તો એમ કહેવાય ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેવા, બ્રહ્માનંદ સ્વામી જેવા? ના, અનુપ છે એવા. એને કોઈની ઉપમા ઘટે નહીં. મોટા છે, બહુ મોટા છે. અનાદિ મુક્તો અક્ષરધામમાં જેટલા પણ છે એમાં પણ સર્વશ્રેષ્ઠ કોઈ હોય, પહેલો નંબર કોઈને મહારાજે આપ્યો હોય. મુક્તોમાં મહામુક્તોમાં મુક્તાનંદ સ્વામી મહાન છે, આવું સાગરમાં લખ્યું છે. એટલે આપણો આહો ભાગ્ય કહે ને કે એની ગોદમાં આપણો જન્મ થયો. એ પરંપરામાં હું તમે બેઠા છીએ, એ જ આપણા ધન્ય ભાગ્ય છે. હવે તો બીજું કાંઈ ન કરીને રાજી કરવા મંડી પડીએ ને તો એ આપણું પૂરું થઈ ગયું. બીજું જ બધું થઈ ગયું. હવે પ્રાપ્તિ કેવી છે? પ્રાપ્તિનો કેપ. પ્રાપ્તિ બાકી બધું કરતા હોય, પણ જો પ્રાપ્તિનો કેપ ન હોય ને તો બધું ધૂળ ધાણી, કાંઈ અર્થ નહીં એનો. હે રાજાનો કુંવર હોય એને એટલી જ ખબર ન હોય કે મારો બાપ પૃથ્વીપતિ છે, રાજા છે આટલો મોટો, એ જ ખબર ન હોય. અને જેની તેની ભેગો કોડિયું રમતો ફરતો હોય અને કોડિયું હાટો રડતો હોય, પેલી છાપુ હાટો રડતો હોય, તો એને ખબર જ નથી કે મારો બાપ પૃથ્વીપતિ આખો મલકનો રાજા છે. હવે એને સુખ આવે કોઈ દી? કોઈ દી સુખ ન આવે. એમ પ્રાપ્તિનો જેને કેફ ન હોય એને કોઈ દી સુખ ન થાય. પેલો તો 56ની છાતી લઈને ફરતો હોય. આહા અહોભાવમાં ગરકાવ, કાંઈ ન હોય ને ભલે બીજું, પણ અહોભાવથી આખો દી ઝૂલતો હોય, સદા આનંદમાં રહેતો હોય, પરમાનંદમાં મસ્ત થતો હોય. એ પ્રાપ્તિનો કેપ. પ્રાપ્તિનો કેપ એટલે કે મુક્તાનંદ આદિક સબ સંતા સુંદર સભા વિશે વિલસંતા. મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે સર્વ સંતો તે સુંદર સભામાં શોભી રહ્યા હતા. બ્રાહ્મણ મયારામ ભટ્ટ આદિ બ્રાહ્મણો, બંધિયાના મૂળુભા આદિ ક્ષત્રિય ભક્તો, પર્વતભાઈ જેમાં મુખ્ય છે એવા વૈશ્ય ભક્તો, કાળાભાઈ વાણંદ જેમાં મુખ્ય છે એવા શુદ્ર ભક્તો પણ ત્યાં હતા. તમે વિચાર તો કરો, એ સભામાં બધાનું સ્થાન હતું. આ ખબર નહીં પછી કોણે આ બધું શરૂઆત કરી. હા ઘરવા જ ન દે, બોલો. ફળિયામાંય નહીં કે ન્યાય નાખે. જો આમ પગ મૂકે ને તો પાણી છાંટી નાખે, વળી લીપી નાખે, વળી પાણી ઠોળી દે, એવું બધું હોય. આપણા હો ભાગ્ય કહેવાય મહારાજે આ બધું આપણને આ બ્રહ્મ હમારી જાત. ઠીક છે, તો એ મહારાજે વર્ણાશ્રમ જ્યાં સુધી કીધું છે ત્યાં સુધી રાખવું, પણ એનો અર્થ એવું નહીં કે કોઈના દિલ દુભાવવા કે કોઈને અપમાનિત કરવા. અને અત્યારે તો કરાય જ નહીં, નહીં તો ઉપાધિ થાય. હા રોજ માફીઓ મગાડે. હા એવું ન કરાય. મહારાજ વખતે કોઈ એવી જ્ઞાતિ નહોતી. 18 વર્ણના લોકો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત હતા. લો ઠેક સગ્રામ ભગતથી માંડીને એક દેવા ભગત, શું કે ગોવા ભગતથી માંડીને બધાય સ્વામિનારાયણના આશ્રિતો, બધાય સંતોને દંડવટ કરે, સંતોની સામે બેહે, સભામાં જ્યાં યથાસ્થાન ત્યાં બેસાડે, અને બધાને અહોભાવ, બધાને એકબીજાનો મહિમા. તમે ચલો કમળસિંહ વાંજા હતા, વણઝારા હતા, પણ કેવા મોટા ક્ષત્રિય ઠાકોર, પંચાળાનો રાજા અને જુનાગઢનો દિવાન, ઝીણાભાઈ. તો વિચાર કરો, હેમંતસિંહ રાજા હતા અને છતાંય એને પોતાની ઘેરે લઈ ગયા. બીમાર હતા તો ખાટલો ખભા ઉપર ઉપાડી અને ઘેરે લઈ ગયા, અને હાજા થયા ત્યાં સુધી એની સેવા કરી. બોલો, આ હાચો મારો બાપનો દીકરો. બોલો, સ્વામિનારાયણ ભગવાને ક્યાંય ભેદ કર્યો નથી. હમણાં આપણે આ જો ને ગયા કયા 30 તારીખે અહીંયા પેલું હતું ને, આપણે
સેમિનાર આપણે હેલ્થ ક્લબવાળા, તો લગભગ 70 જેટલા મુસલમાનો આવ્યા હતા. કેટલા? 70 જેટલા મુસ્લિમ ભક્તો. અને એટલું ગમ્યું, ભાવ્યું. એને પૂછ્યું, હમણાં આપણા અરવિંદભાઈ કહેતા હતા કે એ બહેનો બધા જે એના મુસ્લિમ બહેનો બુરખાવાળા, હલો, અને કેટલી મર્યાદા, એ તો વધારે મર્યાદા રાખે. આપણા પટેલ કરતાં મર્યાદા એ વધારે રાખતા હતા. બોલો, કાંઈ ઘટે નહીં. બોલો, વસ્ત્રો તમે જુઓ તો આમ ઠેઠ પગની પાની ઢંકાઈ જાય ત્યાં સુધી. એ અરવિંદભાઈને કહેતા હતા, એ કે આ તમે આ બધા આવા કપડાં પહેરે કે? અરવિંદભાઈ કે ભાઈ તમે આંગળીના ચિંતા કે કોઈને, આંગળી નો ચિંતાય કે કોઈને, કે જેને જેમ રહેવું હોય ભલે રહે કે. પણ કહેવાનો અર્થ જોવો જ ખરા છે ને, આપણું મસ્તક નમી જાય ને, અને એને ભાવ થયો. બોલો, એ આપણું ભોજન જમ્યા આયા, લ્યો, લાડુ જમ્યા, કે બહુ મજા આવી, કે કેટલું સાત્વિક, બધું જ સરસ. અને એ લોકોને આ ગમે છે બધું, યોગા, હેલ્થનું આ બધું જે સેમિનારો, આ બધું બધા જ એ સેમિનારો જ્યાં જ્યાં થાય ત્યાં બધા જાય છે અને એનો લાભ લે છે અને બહુ સાત્વિક રીતે જીવન જીવે છે. હા, દારૂ માંસનો ત્યાગ કરી દે છે, વ્યસનોનો ત્યાગ કરી દે છે. લો, હે તો પછી છે ને. શ્રીજી મહારાજ વખતે કરીમ ભગત હતા. શ્રીજી મહારાજ વખતે છોટે મિયા, બડે મિયા, શેખ મિયા, આ બધા એકાંતિકરી ભક્તો હતા. બ્રાહ્મણ જેવા નિયમ ધર્મ પાળતા, બ્રાહ્મણ જેવા ઉચ્ચ કોટીના, ચારિત્રમાન. હા, પૂજા પાઠ બધું. હા, રતનજી, મિયાજી, આ બધા છે ને. રતનજી તો બાપુ હતા, પોતે ક્ષત્રિય હતા, પણ આ મિયાજી તો મુસલમાન હતા. કેસર મિયા, ક્યાંના? વઢવાણના કેસર મિયા હતા, વિચારો. અને મહુવાના પેલા આપણે ભગત, શું નામ, એ મુસ્લિમ હતા. બોલો. અને છોટે મિયા, બડે મિયા અમે રાણપુરના હતા, શેખ મિયા ગોંડલના હતા. આ બધા, અને એવા તો કેટલાય હતા, ખાલી એટલા નહોતા હો. બોદા કમાનગર મુસ્લિમ હતા, લ્યો. બહુ સંખ્યામાં બધાય સ્વામિનારાયણના આશ્રિતો હતા અને ભગવાને બધાને સ્વીકાર્યા હતા. હાલો, બાબરાની અંદર મુસલમાને જગ્યા આપી. બોલો. અને એ વખતે જુનાગઢનું મંદિર મુસલમાને આપ્યું આખું બાંધવા માટે. એનું રાજ હતું મુસ્લિમ, ગજબર ખાન કેવું કંઈક નામ હતું રાજાનું. એ પોતે ત્યાંના નવાબ સાહેબ હતા અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો પ્રભાવ જોયો અને એમને પોતે મંદિર બાંધવા માટે એ જગ્યા એમને આપી. પથ્થરોની પણ વ્યવસ્થા એમને કરી. ભગવાને એમના દરબારમાં પધરામણી કરી. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ એના દરબારમાં છંદો ગાયા. વિચારો, માંગરોળની અંદર પણ હતા રામાનંદ સ્વામીના શિષ્યો બધા. એના એ બધા દિવાન સાહેબો હતા, બધા ત્યાંના રાજા મહારાજાઓ, મુસ્લિમ. પણ છતાંય પણ ભગવાન પ્રત્યે બહુ ભાવના. હો, કે આ તો સ્વામિનારાયણ તો સાક્ષાત ખુદા છે. શું કે? સ્વામિનારાયણ તો સાક્ષાત ખુદા છે. એટલે કે છે, જો અહીંયા તેમજ કાળાભાઈ વાણંદ, જેમાં મુખ્ય છે એવા ભક્તો શુદ્ર જ્ઞાતિમાં ભલે ને જન્મ્યા હોય, હા, પણ એનું પણ સભામાં સ્થાન હતું. જો, પુરુષ સભા સે દૂર સુહાતી, બેઠી હરિજન જોશિત જાતી, વિપ્રલાડ કી बाई कहावे, सब प्रमदा में प्रमुख सुहावे. લ્યો, પુરુષોની સભાથી દૂર બેઠેલી હરિભક્ત બાઈઓની સભા પણ ત્યાં શોભતી હતી. લ્યો, આ મર્યાદા કહેવાય, આ મર્યાદા કહેવાય. જગતમાં જે હોય તે આપણે કાંઈ કહેતા નથી. ભલું કરે ભગવાન, વંદન કરે, પણ સહશિક્ષણ અને સહવાસ જ્યાં ભેગો થયો ત્યાં અધર્મ ઘૂસ્યો, પાપ ઘૂસ્યું, મતિ બગડી, ભ્રષ્ટ આચરણો થયા. સશિક્ષણ જ્યારથી ઘૂસ્યું ને, પહેલા આપણા શિક્ષણમાં પણ તમે જો સ્કૂલોની અંદર, શાળાઓની અંદર દીકરીઓની શાળા જુદી હોય અને દીકરાઓની શાળાઓ જુદી હોય, ક્લાસો બધાના અલગ અલગ હોય.
આખી શાળાઓ જ જુદી હોય. અમે ભણતા ત્યારે એવું જ હતું. હા, 8મા ધોરણ સુધી, નહીં તો 8મા ધોરણથી તો બાળકો બધા નિર્દોષ હોય ને, તોય પણ મર્યાદાનો પ્રારંભ ને મર્યાદાના બીજ રોપવા માટે કે ઉંમર થાય જેમ જેમ તો પણ કોઈને પણ એ પ્રકારનું ન થાય એટ્રેક્શન, એટલા માટે એ બધી વ્યવસ્થાઓ હતી. અને અત્યારે તો બાલ મંદિરથી જ બધું ભેગું. એ તો વાંધો નહીં, હાલો બાલ મંદિરથી ભેગું 5મા 7મા 8મા ધોરણથી, પછી ભાઈ 9મા 10માંથી જુદું કરવું જોઈએ કે નહીં? ત્યારે હમનું ભેગું થયું, હમનું ભેગું થયું. બોલો, સ્પેશિયલ એવા જ પીરિયડ શીખવાડે. હા, તમને મનમાં સંકલ્પ થાય ભોગવી નાખવાનું, એ કરી નાખવાનું, ટેન્શન નહીં લેને કાકે લે. હવડો એ શું ભણે? કોઈ પ્રકારની મર્યાદા નહીં. એ ન્યા ધ્યાન ક્યાં રાખે? પેલો સાહેબ ભણાવે ન્યા રાખે કે બીજે રાખે? એટલે ભ્રષ્ટ જીવન ભ્રષ્ટ થાય, પછી મન ચંચળ થાય, એકાગ્રતા તૂટે, અને પછી ખોટે માર્ગે, વ્યસનોને માર્ગે, અધર્મને માર્ગે, પાપને માર્ગે જાય. અને આખા પરિવારો, કાલે વાત કરતા હતા, તમે જુઓ તો ખરા, અત્યારે તમે કેટલા 100 કુટુંબો લ્યો ને, એમાં 80 100 જણા, 100 દંપતીઓના લગ્ન થાય, એ વર્ષ 2 વર્ષમાં 80 જણાને છૂટાછેડા થાય છે. આ શું છે બધું? અધર્મ, પાપ, કંટ્રોલ જ નહીં. પછી કામ ને ક્રોધ ને લોભ ને માન ને ઈર્ષા ને કપટ ને રાગ ને દ્વેષ ને મારું તારું, પછી વૃદ્ધાશ્રમો ને અનાથ આશ્રમો ને ગરીબાશ્રમો ને કેવા કેવા ખુલ્યા કરે. પછી આ તો બધું કલંક છે, સંપત્તિ રહી ન શકે. એક મા બાપ 4 છોકરાઓને હાચવતા હોય, 4 ભેગા થઈને એક મા બાપને ન હાચવી શકે. વારા કર્યા હોય એના. બોલો, આ ધર્મ છે, પાપ છે. પણ હવે શું કરે? આમને જ પહેલેથી એવું શિક્ષણ આપી દીધું, એટલે શું કરે? હરખા સંસ્કાર આપે તો થાય ને દીકરાને દીકરીને. ગમે ત્યાં જાય તો અમુક મા બાપ તો લગ્નમાં લઈ જાય ને, બેટા ઈ નહીં, આ કપડાં પહેરી લે, આમ આજો આમ. હવે બધા એને જ જોયા કરે. પછી ગઈ તારી દષ્ટિ કાબૂમાં રાખ, હું ધૂળ રાખે? તમે જ લોકો એને વિહવળ કરો છો, એના મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરો છો, એમાં એનો વાંક છે? 80% તો આનો વાંક છે. તો કોઈ એને કે હું તો ગમે એમ કરું, તારે રાખવો જોઈએ ને, લે એમ રે. આપણે પોતે સેમ રાખવો જોઈએ કે હા, એવી રીતનો જ પહેરવેશ હોય, એવી રીતની જ ક્રિયા હોય, એવી રીતની જ મર્યાદા હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિને એના પ્રત્યે દિવ્ય ભાવ રહે. હા, મહાન ભાવ રહે, હીન ભાવ ન રહે, કુદ્રષ્ટિ થાય નહીં, તો પછી કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. અહીંયા જો એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને સૌ પ્રથમ જ્યારે રામાનંદ સ્વામી વખતે જે કંઈ હતું, એ રામાનંદ સ્વામી વખતે બધા દિવ્ય પુરુષો હતા. એ પ્રમાણે કોઈને એવું કાંઈ હતું નહીં, પણ છતાંય ભેગા હતા. તો નીલકંઠ વર્ણીને થયું કે ભવિષ્ય માટે ખતરો છે. અત્યારે તો સ્વામી છે, મુક્તાનંદ સ્વામી છે, કાંઈ વાંધો નથી, રામાનંદ સ્વામી છે, કાંઈ વાંધો નથી. બકાલી નહીં હોય તો આ પરંપરા હાલશે, તો સત્સંગ નહીં રહે. આ પાપ પેસાડવાનો આ બધો આ રસ્તાઓ છે. માટે સભા જુદી કરો તેદી લોજની ધરતી ઉપર. એ પેલા જીવરાજ શેઠના ડેલામાં સ્વામી સભા કથા કરતા હતા, અને ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી ધીરે રહીને ઉભા થઈને વયા ગયા. એટલે સ્વામી સમજી ગયા કે એને આ ગમતું નથી. એટલે ત્યાં જઈને કીધું, કેમ તમે ઉભા થઈને આવતા રહ્યા? તો કે ત્યાં ન બેસાય, હું બ્રહ્મચારી છું. સાધુ થકી અને એમાં જે બાયો ભાઈઓ બધા એક સભામાં સાથે બેઠા હોય, બાજુમાં ત્યાં કથા કરાય નહીં અને ત્યાં બેસાય નહીં. ત્યારથી સ્વામી કે વાહ, એ આ મૂક્યું. આપણે બધા બહેનો ભાઈઓને બધાને કીધું, આપણા છેલ્લા રામ રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, વયા ગયા. પછી સભા જુદી થઈ અને આજ દિવસ સુધી ચાલી આવે છે. જો કેવી મર્યાદા, બહેનો વિભાગમાં બહેનો, પાછળના ભાગમાં બહેનો, તો કોઈને દુઃખ નથી થતું. જગતમાં તેવું પાછું પાછળ ન બેહાડાય, અમારું અપમાન, ઇન્સલ્ટ કરી રહ્યા છો તમે, લે એમાં ઇન્સલ્ટ નથી, મર્યાદા છે.
એમાં તમારું રક્ષણ છે, એમાં તમારી સેફટી છે. એ બંધન નથી, એ પ્રકારનું ટોર્ચરિંગ નથી, એ કંઈ અપમાન નથી, પણ શું છે? એની સેફટી છે. હા, એના કારણ કે એને ભગવાનને જન્મ દેવાનો છે, એને મહાપુરુષોને જન્મ દેવાનો છે, એને સુરવીરોને દાતારોને જન્મ દેવાનો છે, એને મહાન ભક્તોને જન્મ દેવાનો છે. એમાં કેવી હોય? એવી હોય ગમે ને ઓખર કરે એવી હોય? હે, એમાં તો કેટલી મર્યાદામાં હોય, કેટલી ધર્મ નિયમમાં ચુસ્તતા હોય, કેટલું એનો સંયમ હોય, કેટલા ઉચ્ચ વિચારો હોય, કેટલી દિવ્ય બુદ્ધિ હોય એને. ત્યારે ત્યાં જન્મે ને ભાઈ, એમને થોડા જન્મે. જનની જણ તો ભગત જણ કા દાતાર ને કા સુર, નહીતર રેદે વાંજણી તારું મત ગુમાવીશ નૂર. લ્યો, એટલા માટે અહીંયા જો પુરુષોની સભાથી દૂર બેઠેલી હરિભક્ત બાઈઓની સભા પણ શોભતી હતી, એવું લખ્યું કવિએ. મુકુંદ બ્રહ્મચારી એમ કે છે, નહીં તો એ તો બ્રહ્મચારી છે, બેનો હું કામ લખે? પણ એ બેનો નહોતા, બધા મુક્તો હતા, મહારાજની રુચિ પ્રમાણે જીવનારા હતા. ક્યારેય પણ ભગવાનની મર્યાદા, બાંધેલી પાળ, આજ્ઞાનું ક્યારે ઉલ્લંઘન કરનારા નહોતા, એટલે એના વખાણ થયા. બાકી પેલા હરબાઈ ને વાલબાઈ ની જેમ ગોઠણ દબાવીને ગાદી તકીઓ નાખીને બેહી જાય તો હોળના ભાવમાં જાય. અત્યારનું નામ નિશાન નથી. તમે ચાલો આત્મજ્ઞાની, સમાધિ નિષ્ઠા, કાંઈ ઘટે નહીં, અને છતાં એનું નામ નિશાન ભૂસાઈ ગયું. કેમ? મર્યાદા તોડી નાખી. રઘુનાથ દાસે મર્યાદા તોડી નાખી. લ્યો, એમ કાંઈ ન રહ્યું. એવી શોભતી સભા, તેમાં સૌ સ્ત્રીઓમાં મુખ્ય એવા વિપ્ર લાડકીબાઈ પણ શોભતા હતા. લ્યો, એ સમાધિ નિષ્ઠ હતા હો લાડકીબાઈ, તો બહુ ઊંચી સ્થિતિ હતી, અનાદિ મુક્ત હતા. એટલે આ બધી સભાનું વર્ણન લખ્યું છે. મોતીઓમાં જેમ મણિ શોભે, તારાઓમાં જેમ ચંદ્ર શોભે, દેવતાઓના સમૂહમાં જેમ ઇન્દ્ર શોભે, તેમાં સમગ્ર સભામાં સહજાનંદ સ્વામી શોભતા હતા. ઊંચા મંચ ઉપર બેઠા હતા. બધાની નજર એક ધારી ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડાઈ ગઈ હતી કે હવે ભગવાન જલ્દી બોલે તો સારું, પણ ભગવાન કે આજ નહીં, કાલ બોલીશ, સમય થઈ ગયો. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય.